시청자 여러분 안녕하십니까? BGM머니 오늘도 기자들이 발로 뛰는 기업 소식부터 시작하겠습니다. 31년 동안 사출 성형 기술로 자동차 부품을 생산해온 유니테크노가 전기차 부품과 에너지 저장 장치 시장에 진출하며 사업 영역을 확장하고 있습니다. 특히 멕시코 신공장을 발판으로 북미 시장 공략에 속도를 내고 있는데요. 김홍모 기자가 이민규 대표를 만났습니다. 비주 초대석입니다. 저희 유니테크노는 부산에서 지금 31년째 사출 성형 기반으로 이제 부품을 생산하고 있는 자동차 협력사이고요. 네, 저희가 주로 생산하는 부품들은 엔진, 모터, 그리고 ESS, 각종 이제 차량에 들어가는 전반적으로 다 들어간다고 보시면 될 것 같습니다. 저희 사출 성형 같은 경우는 편하게 설명을 드리면 붕어빵이라고 생각을 하시면 되고요. 그 금형 틀에 소재를 넣어서 이제 수지를 고속 사출을 해서 제품을 만드는 이제 그런 공법이라고 보시면 이해가 편하실 것 같고요. 붕어빵하고 조금 차이점이 있다고 하면 이제 사출 같은 경우는 금형, 이제 사출 설비 그리고 원재료에 대한 이해도가 삼박자가 어우러져야지만 제대로 된 제품을 성형을 할 수 있다. 이제 그게 좀 차이점인 것 같습니다. 저희 회사 같은 경우는 이제 사출 단품만 해서 지금까지 성장을 해온 회사인 만큼 저희의 기술을 가지고 자동차에 부착을 하거나 아니면 자동차가 아니어도 저희의 독자적인 기술로 완전한 제품을 판매를 할 수 있는 게 목표이고요. 최근 몇 년 전부터 전기차 시장이 상당히 이제 확대가 되고 이제 집중을 받으면서 자동차 패러다임이 바뀌는 상황에서 저희도 이제 EV 쪽으로 포커스를 좀 많이 맞췄었고요. 왜냐면 이제 기존 자동차 협력사들이 아닌 신규 협력사들이 진입을 하고 하던 시점이다 보니까 저희도 이 후발주자가 돼서는 안 된다라는 마음에 선제적으로 16년도부터 저희는 개발에 참여를 하면서 지금까지 개발을 했던 부분이고요. 멕시코 같은 경우는 신사업에 포함이 되는 부분이고요. 지금 저희가 도요타하고 혼다 쪽으로 신규 고객사 같이 계약을 체결을 하고 내년 말부터 양산하는 조건으로 지금 현재 공장을 신축을 하고 있습니다. 혼다, 도요타 쪽은 저희가 전기차 쪽에 들어가는 버스바 제품들이 위주고요. 저희가 원래 북미하고 미국 시장, 멕시코 시장을 같이 검토를 했는데 전기차가 둔화가 되면서 멕시코 쪽으로 선제적으로 지금 진입은 하는 상황이라고 보시면 되고, 멕시코에도 사출 회사는 없습니다. 국내에서 진출해 있는 사출 회사는 거의 전무하다는 정보를 입수를 했고, 멕시코를 시작으로 해서 미국 시장까지 진입을 할 수 있도록 전초 기지를 확보하는 차원에서 저희가 진입을 한 상황이고, 부품 같은 경우도 EV로 시작을 한 만큼 지금 국내 같은 경우는 이제 에너지 저장 장치라는 시장이 상당히 좁습니다. 그런데 북미는 지금 일본하고 해서 세계 1, 2위를 다투고 있기 때문에 ESS 시장 또한 저희 이제 목표로 같이 보고 있는 상황입니다. 프레스티지 바이오파마가 허셉틴 바이오시밀러 투준위의 유럽 판매에 속도를 내고 있습니다. 에보트, 에브비 등 글로벌 빅파마에서 영업을 총괄한 줄리앙 레아 박사를 김효선 기자가 만났습니다. 빅파마 영업통 출신의 줄리앙 레아 박사가 프레스티지 바이오파마 그룹에 합류했습니다. 줄리앙 레아 디렉터는 각 시장에 맞춘 전략과 교육을 개발하고 파트너와 유럽 시장 입찰을 준비한다고 밝혔습니다. 우선 연말 선물 같은 계약을 선사하겠다는 계획입니다. 전략 살펴봤습니다. I think it's a very exciting opportunity for me to be joining Prestige Biopharma team. New in the pharmaceutical world, and with the approval and the launch of TUSNU, it's going to be a fantastic opportunity for the company to grow. There are already many biosimilars in Europe. However, I think there is still opportunities in those markets. You still have many patients who need access to drugs like TUSNU, and having TUSNU as a new options for physicians and for patients
give them the possibility to have access to this drug, which has a remarkable impact on patients suffering from cancer. So the opportunity is there, and we will have to work very closely with a partner to really making sure that we maximize the opportunity that we can identify in Europe. Yeah, so I think several factors, right? Of course, price is going to be one critical element, because as you know, biosimilars, I would say main drivers is price, right? So again, we will work very closely with a partner to assess what will be the best pricing strategy in the market to be competitive. But in some markets, pricing is one key element, but you also need to develop some education, to provide some services. So depending on the market, you need also, and again, a partner will have the drive on this, is really to provide a competitive price, but also maybe keep educating physicians, keep educating patients, providing maybe some specific support and programs. Both teams are working very hard to finalize the contract. So we're hoping that in the coming weeks it will be happening. So we are very excited, and hopefully it will, I don't know, maybe for Christmas gifts in 25, in 26, more tenders will open, and our objective is to be participating to as many tenders as possible. So again, we'll map this out with our partner, the timing, and what will be the best pricing strategy to be competitive in those bidding and those tenders. So, 포스코 퓨처엠이 필리핀에 만들려 했던 2차 전지용 니켈 생산 공장이 다시 재검토 단계에 들어갔습니다. 올 상반기 포스코 홀딩스로 사업이 이관됐는데 사업 추진이 아닌 경제성 검토부터 다시 하고 있습니다. 보도에 배서원 기자입니다. 포스코 퓨처엠이 필리핀 MC그룹 자회사 MPSI와 추진하던 필리핀 니켈 생산공장 건설 사업이 포스코 홀딩스로 이관된 뒤 다시 사업성 검토 단계를 밟고 있는 것으로 확인됐습니다. 포스코 홀딩스는 올해 상반기 해당 사업이 포스코 홀딩스로 이관됐고 현재는 해당 사업에 대한 경제성 검토를 진행하고 있다고 밝혔습니다. 이어 사업 승인과 부지 확정은 경제성 검토 이후에 논의될 사안이라고 덧붙였습니다. 사실상 포스코 홀딩스가 포스코 퓨처엠이 진행하던 필리핀 니켈 공급 사업에 대해 경제적 타당성 여부를 다시 따져보겠다는 겁니다. 포스코 퓨처엠은 지난해 8월 MPSI와 필리핀 니켈 사업 합의각서를 체결하며 필리핀 현지에 합작사를 설립하고 이후 MC그룹으로부터 니켈을 공급받을 예정이라고 밝힌 바 있습니다. MC그룹은 필리핀 팔라안 지역에서 약 4천만 톤 광석이 매장된 광산을 보유하고 있다고 소개했습니다. 포스코 퓨처엠과 합작 법인을 세우기로 했던 MPSI는 필리핀 내에서 3곳 이상의 채굴 기업을 운영 중이었습니다. 포스코 퓨처엠은 지난 2월 팍스경제TV에 여러 차례 필리핀 현장 실사를 다녀왔고 파트너사와 협의해 니켈 혼합물 생산공장 건설을 위한 부지를 선정하겠다며 연내 사업 승인이 목표라고 밝힌 바 있습니다. 하지만 사업이 포스코 홀딩스로 이관되며 다시 원점으로 돌아간 가운데 경제성 검토 결과 사업성이 낮다고 판단되면 필리핀 니켈 생산공장 추진은 백지화될 가능성도 있습니다. 최근 장윤아 포스코그룹 회장까지 나서 JSW그룹과 인도에서 일관 제철소 합작 프로젝트를 추진하고 있고 또 호주 광산기업인 행콕과도 리튬 공장 설립 검토를 앞두고 있는 만큼 우선 순위에 따라 필리핀 니켈 사업은 뒤로 밀려날 수 있다는 관측도 제기되고 있습니다. 팍스경제TV 배석원입니다. 계엄령 사태와 탄핵 전국 등 정치 리스크로 주식시장이 요동치고 있습니다. 대표 투자 상품인 ETF 시장도 적지 않은 영향을 받고 있는데 이 전문가들은 내년 출범할 트럼프 정부의 정책 등에 맞춰 미국 자산에 기초한 ETF에 관심을 가지라고 조언합니다. 유수민 기자입니다. 정치 리스크가 국내 주식시장을 강타하면서 대표 투자 상품인 상장지수 펀드에도 악재로 작용할 전망입니다.
이미 ETF 수익률 상위권에서 국내 투자 상품이 자취를 감춘 상태입니다. 지난 11월 말 기준 ETF 연간 수익률 상위 종목을 살펴보면 대부분 미국 투자 상품들이 차지하고 있습니다. 결국 전문가들은 미국 자산을 기초로 한 ETF 상품을 통해 투자 기회를 잡아야 한다고 조언합니다. 특히 내년에 미국에서 트럼프 2기 정부가 출범한다는 점에도 주목해야 합니다. 도널드 트럼프 대통령 당선인이 제조업 강국의 부활을 강조해왔습니다. 따라서 제조업 선도 산업인 인공지능 기반 첨단 테크와 함께 방산과 우주산업, 인프라 산업에 관심을 가져야 한다는 게 전문가들의 조언입니다. 또 내년에도 AI 서비스 시장의 본격적인 성장을 기대할 수 있습니다. 그동안 챗 GPT발 AI 사이클에선 엔비디아 등 개별주 중심으로 관심을 받았지만 앞으로는 업종이나 테마 ETF에 주목할 필요가 있습니다. AI 소프트웨어 관련된 업종 중심으로 좀 더 시야를 좁혀서 투자를 하실 수도 있고, 혹은 ETF 시장에서는 이미 AI 테마를 이름으로 한 ETF들이 많기 때문에 그런 식으로 투자를 하시거나, 혹은 그 AI 소프트웨어 중 하나인 사이버 보안 테마로 이제 투자하는 방법도 유효할 것으로 보입니다. 아울러 올해 국내뿐만 아니라 미국에서도 인기를 끌었던 채권형 ETF는 내년에도 꾸준히 관심을 받을 전망입니다. 채권 투자는 장기채에 투자해 금리 인하 시 시세 차익을 노리거나 단기채에 투자해 포트폴리오 안정성을 가져오는 방식입니다. 미국의 정책 금리 인하 국면이 내년에도 지속되고 있는 상황이고, 또 중립금리 수준으로 금리가 좀 낮춰진다고 할지라도 과거 제로금리 시대와는 다른 금리 수준이기 때문에 채권 ETF가 여전히 좀 매력적일 수가 있겠습니다. 내년에도 불확실한 국내외 경제 환경이 예상되는 만큼 기업의 이익 창출 능력에 집중하는 퀄리티 ETF에도 관심을 가질 필요가 있습니다. 팍스경제TV 유수민입니다. 정부와 5개의 발전사 사장단이 만났습니다. 지난달에 신임 사장단 간담회에 이어 다시 모인 건데요. 자, 이번엔 지자체 단체장까지 참석해 석탄 발전 전환 과정 중 미칠 경제적 파장 등을 논의했습니다. 임혜정 기자가 보도합니다. 산업부와 지자체 단체장, 발전 5사 사장단이 한자리에 모였습니다. 내년부터 본격적인 석탄 발전 전환을 앞두고 실행 계획과 전환 과정에서 나타날 지역 경제 파장 등을 점검하기 위해서입니다. 동서발전과 서부발전, 남동발전 등 최소 20여 곳이 넘는 석탄 발전소가 2030년을 전후로 액화 천연가스 발전으로 전환됩니다. 정부도 이 과정에서 지역 경제에 미치는 영향과 자산 손실이 없도록 지혜를 모아달라고 당부했습니다. 이 구체적인 방향 없는 전환은 지역 경제, 또 일자리 등에 부정적인 영향을 초래할 수가 있고, 석탄 발전 부지와 또 설비 등 막대한 자산도 좌초자산이 될 우려도 있습니다. 이러한 인식 하에 산업부를 비롯한 관계부처, 지자체, 또 발전 5사가 지혜를 모아 석탄 발전 인프라의 적절한 재활용 방안과 2030년까지 발전 5사의 전환 예정인 석탄 발전소는 총 22곳. 정부는 전력수급 기본계획에 따라 2039년까지 전환발전소를 40개까지 확대한다는 계획입니다. 지역경제 활성화를 위한 대체산업 육성, 또 발전사 자체적으로도 현재 이제 대부분의 수익이 석탄 발전에서 이루어지고 있는데 다른 발전원으로 에너지 전환을 하는 내용들, 그런 방향으로 추진해 나갈 계획입니다. 과거 폐광 지역의 경제 활성화를 위해 특별법이 제정됐던 것처럼 석탄 폐지 전환 과정에서도 특별법이 필요하다는 목소리도 있었습니다. 우리가 볼 때는 별도로 아까 석탄 폐지에 따르는 강원도의 카지노처럼 뭔가 이러한 특별법을 통해서 일시적으로 정리하는 것이 좋지 않느냐, 이런 이야기도 있어서 다음에 실무협의가 구성되면 이런 가지 특별법을 만들어서 우리가 어떻게 할 것이냐 하는 가지 논의를 해보자. 정부는 내년 상반기 중 지자체와 발전 5사 등의 논의를 통해 로드맵을 수립하고 관련 법적 근거도 마련한다는 방침입니다. 팍스경제TV 임혜정입니다. 서울 원조 부촌인 방배동에 아파트가 들어섭니다. 시세 차익이 커 로또 청약이라고 하는데 특히 차별화된 설계가 돋보입니다. 전현석 기자가 현장을 다녀왔습니다. 서울 서초구 방배동에 새롭게 들어서는 한 아파트의 견본주택입니다. 이 단지는 방배 3익 아파트를 재건축해 총 707가구를 공급합니다. 일반 분양 물량은 140가구입니다. 앞서 지난 8월 분양한 하이엔드 단지는 1순위 청약에 58,600건이 몰리며 완판에 성공했습니다. 강남 8학군을 통학할 수 있고
시세 차익에 대한 기대감이 작용한 결과로 분석됩니다. 이곳은 방배역이 가까운 역세권 입지인데다 5억 원에서 8억 원가량 시세 차익이 기대돼 수요자들의 관심이 높습니다. 강남 3구와 용산, 투기갈지구에서 분양가 상한제가 적용되는 단지들에 대해서 좀 아무래도 관심들이 좀 많이 있으신 것 같고요. 거주 의무 기간이 없기 때문에 실수요자분들과 투자 수요자분들 모두 다 좀 크게 관심을 가지고 계신 걸로 보이고 있습니다. 세대 내부는 재건축 단지에서 보기 드문 포베이 판상형 구조 설계가 적용됐습니다. 2.4m 높이의 높은 청정고를 확보해 개방감을 높였고 음식물 쓰레기 이송 설비를 설치했습니다. 각 층에서 자동으로 음식물 쓰레기 집화장으로 이송됩니다. 층간소음, 저감 바닥 구조도 적용했습니다. 실내 소음을 도서관 수준인 35데시벨 수준까지 낮출 수 있습니다. 전용 84제곱미터 D타입입니다. 현관에 들어서자 거실과 바로 연결됩니다. 복도를 지나야 거실이 보이는 다른 아파트들과는 다른 모습입니다. 주방과 침실엔 매립형 수납장을 설치해 기존 공간은 그대로 활용하면서도 수납의 효율성은 높였습니다. 재건축, 재개발로 1만 2천여 가구가 들어설 방배동. 서초군의 올해 마지막 분양 단지인 만큼 청약 경쟁이 치열할 것으로 보입니다. 팍스경제TV 전형섭입니다. 최근엔 치킨집에서 닭을 튀기는데 조리 로봇을 사용하고 있습니다. 가맹점주들은 조리 효율성이 높고 인건비 부담도 줄일 수 있어 만족도가 높습니다. 김판수 기자입니다. 로봇이 뜨거운 기름 속으로 튀김 바스켓을 넣고 익숙한 솜씨로 닭을 튀겨냅니다. 사람의 손길이 닿지 않고도 먹음직한 후라이드 치킨이 완성됩니다. BHC가 도입한 자동화 조리 로봇 튀봇의 조리 모습입니다. 쉬는 날이 필요 없고요. 그래서 인건비도 절감되는 것 같습니다. 차단막이 있거든요. 그래서 건강에도 굉장히 도움이 많이 되고 다른 곳에 비해서 머리카락도 안 들어갈 수 있고 잡다한 날파리 같은 것도 안 들어가게 되고. 지난해 LG전자와 협력해 시범 운영을 시작한 BHC는 올해 전국 22개 매장에 튀봇을 도입했습니다. 가맹점의 작업 환경 개선뿐 아니라 매출 증대 효과도 기대하고 있습니다. BHC 매출은 작년 5,356억 원을 기록해 전년보다 5.5% 증가했지만 영업이익은 1,203억 원으로 15.2% 감소했습니다. 튀봇의 도입은 가맹점의 운영 효율을 높이고 수익성을 강화하기 위한 전략으로 풀이됩니다. 튀봇이 담당함으로써 작업의 효율성과 작업자의 안정성을 높였고 균일한 맛과 품질을 제공하는 것이 특징입니다. 최저임금 상승에 따른 인건비 부담이나 인력 채용에 대한 어려움을 덜어주고 배달앱 수수료 증가로 인한 수익 악화에도 긍정적인 영향을 줄 것으로 기대하고 있습니다. BHC 측은 실제로 튀봇 도입 가맹점의 경우 작업 속도가 향상되고 주방 열기 감소로 냉방비 절감 효과까지 거뒀다고 밝혔습니다. 전문가들은 이러한 자동화 도입이 프랜차이즈 업계의 새로운 트렌드로 자리 잡을 가능성이 높다고 보고 있습니다. 그러니까 이제 일단 BHC에서 도입을 하면 각 그 지점이나 대리점 그쪽으로 다 공급이 되는 거 아니겠어요? 현재 전국에 약 2,200개의 매장을 운영 중인 BHC는 튀봇 매장을 지속적으로 늘려 시장 경쟁력을 강화할 계획입니다. 팍스경제TV 김판수입니다. 부릉부릉 이번 주에는 김홍모 기자가 BMW의 중형 SUV X3를 몰아봤습니다. 7년 만에 완전 변경을 거친 이번 모델은 넓어진 실내 공간과 한국형 내비게이션 등 패밀리카로서의 기능성을 강조하고 있는데요. 어떤 변화가 있는지 함께 확인해 보시죠. 오늘 제가 타볼 차는 BMW의 중형 SUV 라인업인 X3의 4세대 모델입니다. X3는 2003년 1세대 모델을 출시하며 전 세계에서 350만 대 이상 판매된 BMW의 베스트셀링카 중 하나입니다. 국내에는 2004년부터 판매가 시작돼 현재까지 5만 대 이상 판매된 유일한 수입 중형 SUV죠. 전면부의 대형 키드니 그릴은 모델별로 차별화된 디자인을 적용했고 그릴 윤곽에 조명을 더한 BMW 아이코닉 글로우는 세련미를 더합니다. 날렵해진 헤드램프와 새롭게 디자인된 T자형 테일램프도 인상적입니다. The vehicle has grown in both length and width compared to the outgoing model.
It is 30 millimeters longer and impressive 65 millimeters longer. But we have a slightly lower height with 15 millimeters less, which creates a more sporty look and more presence on the streets. 네, 신형 S3의 실내를 살펴보면 우선 스티어링 휠이 D컷으로 잘려져 있는 걸 볼 수 있습니다. 아무래도 동그란 모습보다는 이렇게 아래가 잘려 있어서 스포티한 감성을 더했고요. 센터 패시아 디스플레이 살펴보면 한국 사람들에게 되게 익숙한 형태입니다. 현대차와 기아가 많이 채택하는 방식인데요. 이쪽 센터 패시아 디스플레이와 계기판이 합쳐진 형태입니다. 이 두 디스플레이가 연결되어 굉장히 길쭉해 보이는데 이 오른쪽에 있는 계기판이 14.9인치고 운전자 바로 앞에 있는 계기판이 12.9인치로 크기가 약간 다릅니다. 그리고 BMW 코리아가 이번에 신형 S3를 한국에 출시하면서 내비게이션도 바꿨는데요. 이렇게 살펴보면 이게 한국 사람들이 많이 사용하는 티맵이나 카카오 내비는 아니지만 한국형 BMW 내비게이션을 적용했습니다. 그리고 가속 페달을 밟았을 때 응답력 또한 뛰어납니다. 특히 스포츠 모드로 했을 때는 너무 살짝 밟았는데도 훅훅 나가서 좀 약간 겁이 날 정도입니다. 가속 페달 응답력이 굉장히 뛰어나서 특히 스포츠 모드일 때 이게 좀 익숙하지 않으면 밟을 때마다 좀 울컥울컥한 주행감을 느끼실 수도 있으십니다. 드라이브 모드는 이쪽 가운데 버튼을 누르면 나오는데 스포츠, 익스프레스, 릴렉스, 디지털 아트 등 굉장히 다양한데요. 보통 릴렉스나 디지털 아트 이런 것들은 제가 보지 못한 드라이브 모드인데 좀 독특하네요. 2열석에 앉아보면 성인 남성인 제가 앉아도 무릎 공간이 주먹 한두 개는 좋게 들어갈 정도로 충분히 넓고요. 헤드룸도 공간이 좀 여유가 있는데 이 썬루프를 열면 썬루프도 되게 파노라마 형식으로 굉장히 넓게 펼쳐져 있거든요. 중간에 가로지르는 기둥도 없이 개방감을 더해주는데 썬루프를 열었을 때 이쪽을 보시면 이렇게 단차가 있습니다. 이 단차를 통해서 헤드룸 공간이 더 넓어지는 그런 장점도 가지게 됩니다. 수입차 시장 1위 자리를 놓고 항상 다투는 라이벌인 BMW와 벤츠. 오랫동안 벤츠가 그 자리를 좀 지키고 있다가 작년부터는 BMW가 1위 자리를 탈환하곤 했는데요. 이런 볼륨 모델을 기반으로 BMW가 수입차 왕자 자리를 좀 더 오랫동안 지킬 수 있을지 한번 지켜보겠습니다. 지금까지 팍스 경제TV의 김홍모였습니다. 마세라티는 이탈리아를 대표합니다. 우아하고 역동적이며 철도 있습니다. We have already achieved now is some kind of brand image, brand heritage, many appeals we have been able to do, and what we haven't achieved is the delivering the result, increasing volume, market share, something, and I hope this will happen in the next year, 25. Our focus is brand building and marketing to bring prospects more to dealership, and third one is a win-win with our dealership to make them profitable. So these three pillars are 25 important initiatives. 이상으로 BGM 머니를 마칩니다. 다음 주에도 우리 기자들이 발로 뛰는 생생한 현장의 모습 시청자 여러분께 전해드리겠습니다. 고맙습니다.